شراز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور انٹرنیشنل معاملات کے اوپر تو اپنی گرپ رکھتے ہی ہیں، لیکن جو پاکستانی سیاست اس کے مختلف جو ڈائنامکس ہیں اس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، اس پہ ان کا جو تجزیہ ہے اس سے ہم مستفید ہوں گے۔ بہت شکریہ شراز خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ یہ جو چل رہا ہے معاملہ، جنگ کے معاملات تھے تو شاید جو سیاسی خبریں تھیں تھوڑی سی وہ پس پشت پہ چلی گئی تھی، لیکن اب دوبارہ سے شاید وہی جو سیاست ہے پاکستان میں ابھر کے آ رہی ہے۔ بہت لوگوں نے امید لگا لی تھی کہ جو جنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے تو شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی کوئی ریلیف مل جائے۔ منسٹر گوہر صاحب نے جیسے کہا کہ سیز فائر اگر انڈیا کے ساتھ ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کر دیں، تو کیا یہ کوئی امید لگانا جائز تھا؟ امید لگائی جانی چاہیے تھی؟ جنگ ہو رہی ہے اور اس میں آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ اسی تناظر میں بس عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ احمد بھائی، نیلم صاحبہ اور دیکھنے سننے والے جہاں بھی میں سن رہے ہیں سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سدا سلامت رکھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہ نیک خواہشات ہوتی ہیں اپنے ملک کے لیے بھی اور اپنے نیبرز کے لیے بھی، اور دنیا میں امن ہو، یہ تو ہماری خواہش ہے۔ اور پاکستان اور ہندوستان کے تناظر میں جب بھی تنازعات شروع ہوتے ہیں تو اس دانے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بس ابھی مرے اور ابھی گئے۔ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، تو ان کو بھی خراج تحسین، اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول کرے، اور اللہ کرے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن ہو۔ اس پہ بھی شاید آپ کا کوئی سوال ہوگا، اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کا کردار جنگ کے دوران بڑا اچھا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا مجموعی طور پر بھی ایک بڑا اچھا ان کا، یعنی کہ سارے اختلافات بھول کر بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاک انڈیا تناظر میں جو جنگ کا ماحول اور کشیدگی کا ماحول بنا، تو ہماری جو قوم بہت زیادہ انتشار کا شکار تھی، بائیں تقسیم تھے۔ دو چار بڑی ہمیں کامیابیاں ملی ہیں۔ ایک تو اوورسیز پاکستانی جو اس کچھ عرصے سے بڑے ریلیونٹ ہو گئے تھے پاکستان کے حالات کے بارے میں، وہ ان میں ایک یونیفیکیشن ہمیں نظر آئی کہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے پھر اپنے ہاتھ میں تھام لیے اور پھر پاکستان کی آرمی کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی دکھائی، اور پھر ملک کی سالمیت سلامتی کے لیے وہ کھڑے بھی نظر آئے۔ اور پاکستان کے اندر جو ہماری قوم کے اندر پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، وہ ماحول جو باہر کا ہے وہی پاکستان کے اندر بھی تھا، تو سب ایک یونیفیکیشن کی ہمیں ایک ماحول بنا۔ اسی طرح جو کشمیر کے لوگ ہیں آن گراؤنڈ لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لائن آف کنٹرول ہماری طرف آزاد کشمیر کی بات کریں یا مقبوضہ کشمیر کی بات کریں، ان میں بھی ایک بڑی موبلائزیشن ہم نے دیکھی اور ان میں بھی یونیفیکیشن ہم نے دیکھ لی۔ اب مسئلہ جہاں تک عمران خان اور ان کی رہائی کے حوالے سے ہے، مجھے ایسا لگا کہ جیسے جو آپ کی ریڈنگ ہے وہی میری بھی ریڈنگ تھی، کہ شاید اس موقع پر جب یونیفیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک آل پارٹی کانفرنس ہوگی، اور اس آل پارٹی کانفرنس کو لے کر ہم نیشنل جو ایجنڈا ہے اپنا وہ آگے لے کے چلیں گے، اور مجموعی طور پر ایک یونیفیکیشن ہوگی، اور اسی آل پارٹی کانفرنس کی صورت میں جو بھی ہمارا لائحہ عمل ہوگا اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جنگ ہوئی یا امن ہوا یا ثالثی ہوئی، جو بھی کوئی ماحول پیدا ہوا، تو ہمیں اندرونی طور پر یہ ہماری فالٹ لائن ہے کہ ہم تقسیم ہے، ہماری معیشت کمزور ہے۔ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے لیے کچھ نرمیاں جو ہے وہ پیدا ہوں گی، اور تاثر یہی جنگ کے دوران بھی تاثر یہی دیا گیا۔ علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی پچھلے 2 مہینوں سے، تو ان کی ملاقات ہو گئی۔ اسی طرح پیرول پر رہائی کے حوالے سے بھی ایک پٹیشن لگی ہوئی تھی، وہاں بھی وہ پہنچ گئے، ہر دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، اور پھر خاص طور پر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ حکومت کی طرف سے نرمی کوئی شاید ہو اور انہیں کوئی رہائی مل جائے، لیکن یہ ساری ہوپ کی جا سکتی ہیں، چونکہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی اگر بات کریں تو وہ پوری ویڈیو اگر آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس بات پر
مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس تاثر میں ہوں کہ وہ یہی بتاتے رہے کہ کس طرح ان کا باپ پاکستان میں تبدیلی کے حوالے سے ان کو لیکچر دیتا رہا ہے، کس طرح وہ رول آف لا کی بات کرتا رہا ہے، کس طرح وہ ملٹری طور پر ایک اسٹرانگ آدمی ہے جو اس وقت جیل کے اندر بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کا آئندہ کوئی نیا عمل اختیار کیا جائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید پاکستان کی فوج عمران خان کے خلاف ہے یا عمران خان فوج کے خلاف ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ادارے کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک چین آف کمان ہے، اور چین آف کمان میں جو لوگ ہیں دو چار ان کے ساتھ ان کے معاملات ہیں ڈائریکٹ، وہ خود بھی کہتے رہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کروں گا، ڈائلاگ کروں گا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں سے جب کوئی بریک تھرو ہو، یہ عدالتیں ہیں، یہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ ساری چیزیں irrelevant ہیں جی ڈائریکٹ شناز خان صاحب ایک بات بتائیں کہ پہلے بدقسمتی سے پاکستان میں اب جتنے بھی آگے زندگی میں 9 مئی ہم نے دیکھنے تھے، اس میں ہمیشہ ایک پی ٹی آئی کا جو رول ہے اس کے اوپر لوگوں نے بات کرنی تھی، کنڈیمنیشن آنی تھی، عمران خان کے اوپر لوگوں نے باتیں کرنی تھی، لیکن یہ جو 9 مئی گزرا ہے اس نے عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے تاریخ بدل دی۔ اب کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کو نہیں یاد کرے گا، اس 9 مئی کو نہیں یاد کرے گا۔ اب لوگ یاد کریں گے کہ 9، 10، 8، 6 مئی کو پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ انڈیا کو جواب دے رہی تھی اور پاکستان کے عوام پاکستان کی فورسز کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو یہ تو ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز ہو گیا 9 مئی کا، جو ان کے لیے ایک سنگین کیس تھا، ایک بڑا کیس تھا۔ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے امکان اگلے آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ میں اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ 9 مئی کو ایک واقعہ ہوا، ایک سانحہ ہوا، لوگوں نے جذبات میں آ کر پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو قابل مذمت ہے، اور ہم نے انہی پروگراموں میں بار بار مذمت کی ہے۔ اس میں حکومت کے یا اپوزیشن کے یا اس وقت کے جو کرتا دھرتا لوگ تھے ان کے لوگ بھی شامل ہوئے ہوں گے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا اگر نیریٹو دیکھیں، لیکن جذبات میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو عمران خان سے سمپیتھائزر تھے، یا عمران خان کی جو گرفتاری تھی اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے یا ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے۔ تو ایک پورا ایک ماحول بنا اور 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 مئی ہو گیا، 2 سال اس بات کو ہو گئے، 2 سال میں لوگوں نے سزائیں بھگتی ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، پارٹی ڈسمنٹل ہوئی ہے، لیکن میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا، وہ میرا آخری لائن مجھے مضبوط اگر مکمل کرنے دیں، وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی رہائی ہے وہ کسی میکانزم کے تحت، کسی طریقے سے کچھ پلان بنایا جائے گا اور اس کے بعد ہی وہ رہائی ممکن ہو۔ یہ جنگ اگر فار ایگزامپل میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ میں پوز تو آیا ہے، لیکن اگر نریندر مودی کی بات کریں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے، ہو سکتا ہے کوئی جارحیت اور وہ کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی ہمیں یونیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ کشمیر پر ثالثی کی بات ہونے جا رہی ہے۔ کشمیر اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو شملہ معاہدہ تھا جس کے تحت ہم بائے لیٹرل تنازعات کو سیٹل کرتے تھے، وہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اب سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ایک باقاعدہ تحریری طور پر ایک لیٹر آج حکومت نے ہندوستان کو لکھا ہے۔ تو ثالثی کی بات کریں تو یہ بائے لیٹرل سے ہو کر یہ ثالثی کی طرف چلا گیا ہے۔ ہر 2 صورتوں میں ہمیں آل پارٹی کانفرنس بلانی ہے، یونیفیکیشن سے ہمیں اپنے آپشن ٹیبل پر رکھنے ہیں، اور وہاں عمران خان کی فالوئنگ جو 80% سے 50% ہی کر لیں، ان کی فالوئنگ ہے تو ان کو تو آن بورڈ رکھنا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ نیلم پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتی ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں، یہاں پر دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس خبر تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں اگر آپ پاکستانی پارلیمنٹیرین کی بات کریں جو یہاں برٹش پارلیمنٹ کے اندر ہیں، آپ یورپین پارلیمنٹ کی بات کریں
जिन्हें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बहुत ज़्यादा एतराज़ होते थे। अमेरिका की बात करें, वहाँ ठीक है, रिचर्ड ग्रीनल है, बाकी है, उन्होंने कुछ ट्वीट किए, जो विल्सन का एक बिल भी पड़ा हुआ है, वो भी उन्होंने अभी आवाज़ उठाई है, लेकिन बाकायदा तौर पर आप देखें कि 3 महीने से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है। अगर इनको इमरान खान छुड़ाना होता तो एक फ़ोन कॉल ही करनी थी, एक ट्वीट ही करनी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और राब्ते भी इनके आपस में बालें। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान के लिए जहाँ इस्टेब्लिशमेंट एक रुकावट है, वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर भी एक रुकावट है, और इसकी वजह यह है कि मजबूत लीडर नहीं चाहिए ऐसे हालात में कि ये अब पाक भारत जंग के तनाज़ुर में इमरान खान बाहर होते तो उनको संजीदा लिया जाता, जैसे वो कई कई टीवी एंकर ये बात कह चुके हैं। तो कमजोर लीडर चाहिए होते हैं जिनको आप शराज खान साहब, इमरान खान साहब की हमेशा ये होता है कि तारीफ करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो जो करंट सेटअप है उसको थोड़ा सा वीक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जो भी हालात बने, जिस तरह से ये जंग पाकिस्तान में मुसल्लत की गई, कोई पाकिस्तान की लीडरशिप में कोई वीक दिखा नहीं, ना पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप, ना पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप। पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप से बहुत पाकिस्तानियों को गिले शिकवे होंगे, लेकिन इमरान खान भी होते तो भी वो यही करते, शहबाज शरीफ ने भी वही किया जो कि उनको करना चाहिए था। इमरान खान की पाकिस्तान को इस जंग के लिए ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी उनको पसंद करते हैं, मेजॉरिटी है उनकी, फैन फॉलोइंग है, उस तनाजुर में उन्हें बाहर आना चाहिए। जंगों में जिसने लड़ना है उसी ने आगे जाके लड़ना है। जो वज़राए आज़म है वो तो सिविल लीडरशिप है, उन्होंने तो आवाम को मुखातिब करना है, आवाम को गाइड करना है, या एक लाहे अमल बनाना है पूरी दुनिया में किस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, एक कमज़ोर सिविल हुकूमत की मौजूदगी में आर्मी चीफ ने एक फैसला लिया कि अपने मुल्क को डिफेंड करना है, और ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये कमजोर तरीन हुकूमत इस वक्त मौजूद है, लेकिन मजबूत तरीन हुकूमत तो कहा ही नहीं है इमरान खान की मजबूत तरीन। आपने तो मुझे मेरा बिल्कुल पूरा कॉन्टेक्ट ही गलत ले लिया, मेरा बयानिया तब्दील कर दिया शराज खान साहब। मैंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट कमजोर है, मैंने कहा मैं उसी तरफ आ रहा था कि जवाब पूरा सुना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कमजोर तरीन हुकूमत है, लेकिन इमरान खान की मजबूत तरीन हुकूमत भी होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, कोई भी हुकूमत होती, तो सियासी जो क़यादत है उसमें इतना दमखम ही नहीं है कि वो फैसला ले सकें कि आपने रिटेलिएट करना, इस तरह करना है जिस तरह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने फैसला लिया। तो शराज खान साहब, वही हम बात कर रहे हैं ना कि कोई कमजोर किसी को कोई समझता हो या मजबूत समझता हो, ये जब दिफा के मामलात आते हैं इनका तो फैसला ये आर्मी चीफ ने करना है ना, अस्करी क़यादत ने करना है कि किस तरह से हमने एयरफोर्स जाएगी, या तो फिर कमजोर और मजबूत का फैसला कौन कर रहा है बैठ के? वो कमजोर है, ये मजबूत है, ये कैसे हो जाता है फैसला? मैं आपको बताऊं, फैसला चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना होता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, उसने फैसला करना होता है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है। हमारी तरफ से फैसला जो है वो ज़ाहिर आर्मी चीफ का था, और उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने मुल्क का दफा किया। हाँ, अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर सबको उन्होंने ऑन बोर्ड रखा। अब आते हैं कि मैंने इसको क्यों कमज़ोर तरीन हुकूमत कहा, जो आपका सवाल था। इस वजह से कहा कि आप प्रेजेंटेशन देख लें, वज़ीर दफ़ा CNN पर अपीयर होते हैं, वो उनका बयान किस तरह का है, वो किस तरह पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं कि हम डर्टी वर्क जो है 30 ईयर से वेस्ट के लिए, बरतानिया के लिए करते रहे हैं, कि मतलब उनका ये था कि हम दहशत गर्दी को यानी वो उसमें इन्वॉल्व रहे। वो सवाल तो उसका यही था ना एंकर का। अब ये जो इंटरव्यू उन्होंने स्काई को दिया था, दूसरी तरफ देखें कि वो CNN पे अपीयर होते हैं, वो पूछते हैं कि व्हाट इज द एविडेंस, आपने 5 इंडिया के राफेल त्यारे मार गिराए या जंगी जहाज मार गिराए, तो वो कहते हैं द एविडेंस इज द सोशल मीडिया। सो तीसरी तरफ आप देखें कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस सारे एपिसोड में इनविजिबल नजर आता है, वो उस तरह प्रेजेंट नहीं करता। और
तीसरी बार चौथा जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो पार्लियामेंट में आता है, अटैक हो जाता है, 40 लोग सिविलियन पाकिस्तान के मारे जाते हैं, 13 सोल्जर आपके मारे जाते हैं। जो खुरट्टा है आज़ाद कश्मीर का सेक्टर, वहां पर लोग बताते हैं कि हमारी कई शहादतें हो चुकी हैं। जो शिराज खान साहब, एक सवाल आपसे, एक क्विक क्वेश्चन में एक जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल पूछने की इजाजत है मुझे, ये बता दें इंडिया में इस वक्त मजबूत हुकूमत है या कमजोर हुकूमत है? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि इंडिया में मजबूत हुकूमत है या कमजोर हुकूमत है आपके ख्याल में? पाकिस्तान की हुकूमत चले, आप कहते कमजोर है, मैं मान लेती हूँ। इंडिया में इस वक्त मजबूत हुकूमत है या कमजोर हुकूमत है? मैं आपको बात बता देता हूँ प्लीज मुझे एक आप बता दें। हाँ, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर आता है, वो ये कहता है मुबारक हो कौम को कि हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, आपके लोग शहीद हो गए हैं, लोग मर गए हैं। आप कहते हैं आपने ऐसे मौके पर क्या कहना था कि हमारे इतने लोग इंडिया ने जारियत करके मार दिए हैं। वो ये कह रहे हैं मुबारक हो कौम को, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, इंडिया में बहुत मजबूत इंडिया में बहुत मजबूत हुकूमत है। वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन उसके अंदर उसके सर के ऊपर जंग का भूत सवार है। उसने कमजोर फैसला किया और उसकी मिस रीडिंग थी, पाकिस्तान के बारे में गलत रीडिंग हो गई। जो उनकी कैलकुलेशन थी वो गलत थी। तो हुकूमत तो अपनी जगह जमहूरी है और शिराज खान साहब, अच्छा चले आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। अगरचे आपने कहा कि मजबूत हुकूमत है पाकिस्तान में, ठीक है खामियां हो सकती हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे हमें इंडिया के जो दिफा के मिनिस्टर हैं वो भी नहीं नज़र आए। पाकिस्तानी मिनिस्टर एक आध जगह पे यकीनी तौर पे कुछ उन्होंने कोई नो बॉल करा दी होगी, लेकिन उसके अलावा हमने देखा बकिया लोग भी गए। पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो मुकम्मल तौर पे दुनिया के सामने रखने में कामयाब हुए। हम इमरान खान साहब के ऊपर वापस आते हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि कोई अब मैकेनिज़्म जो है वो बनाना पड़ेगा, वो बनाया जाएगा, बनाना चाहिए। हमने देखा कि बैरिस्टर गोहर जो हैं उन्होंने, उनकी जानिब से एक तो ये बयान आया कि कोई जो डील है वो नहीं हो रही, लेकिन इससे कबल मुज़ाकरात की खबरें बहरहाल आ रही थी। उसी कमज़ोर हुकूमत के साथ शायद अब इमरान खान साहब बैठने को तैयार हो चुके हैं। ये खबरें आई क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो शायद उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और ये पूछा भी जब जाता है इस्टेब्लिशमेंट से तो यही जवाब दिया जाता है कि जो सियासी हुकूमत है उससे मुज़ाकरात करें। तो आपको लगता है कि अब जाके, क्योंकि इससे कबल इमरान खान साहब मुज़ाकरात से भी इनकार करते रहे और ये कहते रहे हैं कि मैं इस हुकूमत से या इसके किसी नुमाइंदे से बिल्कुल नहीं मिलूंगा क्योंकि ये इनके पास कोई इख्तियार नहीं, तो आपको लगता है कि अब कोई मुज़ाकरात, चाहे वो पसे पर्दा हो चाहे वो सबके सामने हो, वो हो पाएंगे? मेरे ख्याल में कोई गारंटी अगर हो तो हो सकता है, लेकिन अच्छा रेस्क्यू किया आपने मुझे भी और नीलम को भी। कोई गारंटर अगर हो, देखे कोई गारंटर हो तो हो सकता है बात हो जाए। मुझे आप ये बताएं अहमद साहब के इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और वो पाकिस्तान में है, और लोगों ने पिछले 3 सालों से जो मारे खाई हैं, जेलें काटी हैं, ये लोग कमांडो तो नहीं थे ना, सियासी जिद्दोजहद थी, ओवरसीज में बसने वाले ये वो पाकिस्तान के अंदर जो उनकी पार्टी के लोग हैं। इमरान खान खामोश रह सकते हैं या मौजूदा निज़ाम जो है वो क्या सस्टेन कर सकता है इमरान खान के बाहर आने के बाद? तो कोई मैकेनिज्म तो ये होगा ना, क्योंकि इलेक्शन साल के बाद होते हैं, 6 महीने के बाद होते हैं, इमरान खान किस हद तक स्पेस दे सकते हैं। और ये भी बात यहाँ है कि जो अदालतें हैं, ये तो अदालतें हैं, हुकूमत है, ये सारी चीज़ें एक इररेलेवेंट हो जाती हैं, क्योंकि जबकि मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है इसमें और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, जहाँ पर दोनों की कोऑर्डिनेशन से एक चीज़ चल रही है। यूनिफिकेशन की ज़रूरत है, मामलात आपको आगे की तरफ लेके जाना है। मुझे ये भी कहने दें, जहाँ मैं इमरान खान के लिए अगर ये बात कर रहा हूँ कि उनको मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि उसके साथ अवाम है। जब मैं कमज़ोर और मजबूत हुकूमत की बात करता हूँ तो अवामी मैंडेट की बात करता हूँ। जमहूरियत में तो अवामी मैंडेट ही होता है, नहीं कसवटी होती है कि किसके साथ अवाम है और किसके पास साथ नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में या अपोजिशन में होते हुए उन्होंने बेसिकली सबके साथ बिगाड़ के रखी है। अमेरिका के साथ भी बिगाड़ी है, इंडिया के साथ भी बिगाड़ी है, इसराइल को जिस तरह वो निशाना पे लेते थे, फिर पीपल्स पार्टी को भी कोई ग्रेस उन्होंने दिया, मौलाना फजल रहमान को भी नहीं दिया, नून लीग से तो उनकी
जंग थी, चूंकि पंजाब बेस था जो उन्होंने उनसे छीना मुस्लिम लीग ने उनका, तो सारी जमातों के साथ उनके ताल्लुकात इस तरह के थे कि सब के साथ जो है उन्होंने बगाड़ के रखी। तो कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो उनके साथ अलायंस के लिए खड़ी हो या गठी हो। छोटी जमातें ऑब्वियसली है, उनकी अददी तादाद उस तरह नहीं है। तो ये तो एक फोर्ड लाइन था। दूसरा, उनकी गलतियां अगर गिनना चाहे तो वो बहुत सारी बेशुमार गलतियां हैं, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मैं इसलिए आवाज उठाता हूं, कल नवाज शरीफ के लिए 1985 से लेकर मैं 2010-11 तक आवाज उठाता रहा हूं, और आज भी मैं कहता हूं शहबाज शरीफ के मुकाबले में अगर नवाज शरीफ वजीर आजम होते तो बहुत अच्छे होते, क्योंकि वो कमजोर फैसले नहीं कर सकते थे, वो स्ट्रॉन्ग आदमी है, फैसले कर सकते हैं। आज भी अगर वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई सालसी का किरदार अदा करें और तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता है कि अदालतों के जरिए बाहर आएंगे या किसी और तरीके से कोई सालसी होगी, कोई डायलॉग होंगे, कोई मैकेनिज्म बनेगा, कोई प्लान बनेगा जो मुझे और आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन इमरान खान जब बाहर आएगा तो खुद ही बता देगा कि किस रास्ते से वो बाहर आए हैं। बिल्कुल शिराज खान साहब, थैंक यू वेरी मच